सुप्रभातम। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। विवाह संस्कार तो विवाह संस्कारना आगळना विडियोमां जे आपणे भारतीय जीवन परंपरा जे जीवननी जे पद्धति है ए पद्धति माटेना 16 संस्कारोनी वात करेली। 16 संस्कारो आपणे जन्मथी मृत्यु सुधीना जे 16 संस्कारो आपेला छे आपणामां एक सारा संस्कार एटले शुं? तो जे संस्कार एटले के सम उपसर्ग कृ मूळ धातु है। समकृ संस्कार एटले के जे समकृनो अर्थ थाय शुद्ध करवुं। तो आपणा जीवनमां हमेशा एक सारा गुण प्राप्त करवाना हेतुथी 16 संस्कारोने प्राप्त करवाना होय छे। तो एमां आपणे एक अगाऊ आपणे जोई गया कि जे सार्वजनिक रीते जे पण संस्कारो अत्यारे आपणे जोईए तो बधा ज संस्कारो बधे ज बधा परिवारमां आपे छे एवुं नथी। क्यांक छे हजू अमुक परिवार माने छे ए सारी बाबत छे कि भारतीय प्राचीन जीवन पद्धति प्रमाणेना 16 संस्कारोने प्राप्त करे छे। पण अमुक सार्वजनिक रीते आपणे जोवा जईए ने तो अमुक ज संस्कार कि जे आपणे जे पाठ समजवानो ए विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, उपनयन संस्कार, आवा 3-4 संस्कार ज जे सार्वजनिक रह्या है। तो एमां सार्वजनिक रीते आपणे जोवा जईए तो प्रथम क्रमांके जेनी वात करी हती ए विवाह संस्कार। हवे अगाऊ मैं तमने खाली एक प्रदक्षिणा अथवा फेरा विशेनी वात करेली, पछी एनुं तात्पर्य एटले के जे फेरानी बाबतमां एटले के हवे विवाह प्रसंगनी जे वात करी एमां सौप्रथम पहलो प्रश्न यजमान अने पुरोहित वच्चे जे संवाद थयो एमां यजमाननो प्रश्न हतो प्रदक्षिणा एटले शुं? तो एने समजायुं प्रदक्षिणा एटले फरवुं ते एटले के कोई पण वस्तुने जमणी बाजू राखीने वर्तुळाकारे फरवुं एने प्रदक्षिणा परिक्रमा कहेवाय छे। पण विवाह प्रसंगमां एक एना माटे अलग शब्द एटले के आपणे प्रदक्षिणा पण कही शकीए अथवा एने फेरा पण कही शकीए छीए। तो एवा 4 फेरा आवे छे। हवे ए 4 फेरामां क्रमश आगळ पाछळ रहेवानी एक क्रिया छे। एटले छेल्ले आपणे हता कि आ क्रमश आगळ पाछळ जे चालवानी क्रिया छे एनुं प्रयोजन एनुं शुं प्रयोजन छे? छेल्लुं वाक्य मैं तमने आगळना विडियोमां तमे जोई गया तो एमां छेल्लो एक आ वाक्य छेल्ले लखायुं हतुं। हवे आगळ एनो अर्थ आपणे जाणवानो छे। तो खास तो आपणे जे गणीए तो कि 3 फेरामां आगळ पाछळ रहीने जे चालवानी क्रिया है एमां 3 फेरामां कोण होय छे? आगळ कन्या होय छे। अने अंतिम जे फेरो बाकी छे चौथा फेरामां वर आगळ होय छे। 3 फेरामां वर पाछळ होय छे एटले के आगळ पाछळ रहेवानी जे क्रिया है एमां पाछळ होय छे, ज्यारे छेल्ला फेरामां कन्या एनी पाछळ रहे वरनी पाछळ रहे छे। आ रीते 4 फेरा त्यां ए अग्निनी चारे बाजू एटले के यज्ञनो अग्नि वच्चे है एने जमणी बाजू राखीने एटले जे बाजू है एटले एनेथी आम जमणी बाजू आपणा भाग होय ए तरफथी आपणे वर्तुळाकारे आगळ पाछळ रहीने 4 फेरा फरवाना होय छे। तो ये 4 फेरा जे विवाह संस्कार में आपेला है तो एनी पाछळनुं महत्व शुं? एनो अर्थ शुं कि कन्या 3 वखत आगळ रहे ने वर 1 वखत त्यां आगळ रहे? एनो तात्पर्य शुं? अने अहींया जे वात करी प्रमाणे मैं तमने अगाऊ पण समजाव्युं हतुं कि घणा बधा मतभेद रहेला है कि आपणे जोईए तो वर 3 वखत आगळ होय अने कन्या छेल्ला फेरामां 1 ज वखत त्यां आगळ होय। अहींया एनाथी अलग छे। पण अहींया जे वात करी ए बृहद ब्रह्म कर्म नित्य समुच्चय प्रमाणेना आधारे मैं तमने पाछळ नोंध करवानी पण कह्युं हतुं कि टिप्पणी विभागमां जे नीचेथी त्रीजो जे शब्द आपेलो है नोंध करजो। बृहद ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय नो आधार लईने अहींया प्रथम 3 फेरामां कन्या आगळ चाले छे। हवे आगळ जोईए आपणे तो आ आगळ पाछळ रहेवानुं जे तात्पर्य छे ने एने आपणे समजवानुं छे। अनुक्रमेण प्रचलेने किम प्रयोजनमां? अनुक्रमेण एटले क्रमश आगळ पाछळ रहीने चालवानी क्रियानुं शुं प्रयोजन छे? तो पुरोहित एवं ही मनयते। एवं ही मनयते एटले पुरोहित एवुं कहे छे एवं ही मनयते एवुं मानवामां आवे छे। यत के गृहस्थाश्रमस्य नाना विधानि
ગૃહસ્થાશ્રમસ્ય એટલે ગૃહસ્થાશ્રમના નાનાવિધાની કાર્યાણી, અનેક પ્રકારના કાર્યાણી એટલે કાર્યો, અનેક પ્રકારના કાર્યો સુશીલાયા સદગુણોથી, સારા એવા ચારિત્ર્યથી એટલે સદગુણોથી, ઉત્તમ ગુણોથી યુક્ત, સદગુણોથી યુક્ત, સૌજન્યશાલિનયા સૌજન્યશીલ એવી ધર્મપત્નિયા ધર્મપત્નીના માર્ગદર્શને માર્ગદર્શનમાં. હવે અહીંયા જે વાત થઈ, ગૃહસ્થ આશ્રમના અનેક પ્રકારના કાર્યોમાં સદગુણોથી યુક્ત સૌજન્યશીલ એવી ધર્મપત્નીના માર્ગદર્શનમાં સમપનાની ભવંતી પૂર્ણ થયેલા હોય છે. ગૃહસ્થાશ્રમની શરૂઆત વિવાહ સંસ્કારથી થાય છે. જ્યારે વિવાહ સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરે છે વર અને કન્યા, ત્યારથી આની શરૂઆત થાય છે. 4 ફેરાઓ પહેલાં હસ્તમેળાપ એટલે એક મા બાપ પોતાની દીકરીનો હાથ વરને આપે છે, એટલે હવે બધી જવાબદારી તમારા પર છે. એ પછી આ 4 ફેરાઓ છે. તો એની પાછળનું કારણ એ છે કે કન્યા 3 વખત જે આગળ છે એટલા માટે કે જે 3 ફેરાઓનું જે મહત્ત્વ છે એ એટલા માટે કે એ ગૃહસ્થ આશ્રમના મોટા ભાગના એમ બધા જ કામ એક સદગુણથી યુક્ત એવી ધર્મપત્નીના હેઠળ જ કાર્ય થતું હોય છે. ઘરની સરસ મજાની ત્યાં એ જે પણ સાધન સામગ્રી છે એની જાળવણી કરવી, ઘરના દરેક સભ્યોને એક જે પ્રમાણે બધા એક થઈને બધામાં એકતા રહે એ પ્રમાણેનું કાર્ય કરવું. જે પણ પ્રસંગ છે ઘરની સંપૂર્ણ જવાબદારી. તમે જુઓ ઘણા ઘરમાં કંઈ પણ વસ્તુની જરૂર હોય અથવા કઈ વસ્તુ ખૂટે છે, આ બધી સ્ત્રી માત્રને જ ખબર હોય છે. એ સિવાય જ્યારે પણ એનો વર એટલે અથવા ઘરમાં જે આપણે અર્થ ધનરૂપી જે આવક આવે છે, હવે એની જાળવણી કઈ રીતે કરી શકાય અથવા છૂટો હાથ ન રાખે તેવું આપણે બીજા શ્લોકમાં જોઈ ગયા કે સ્ત્રી હંમેશા ઘરમાં પ્રસન્ન રહેવી જોઈએ અને બધી જ બાબતોથી એ કુશળ હોવી જોઈએ, હોશિયાર હોવી જોઈએ, કરકસરયુક્ત હોવી જોઈએ. છૂટો હાથ ના હોય તો એની જેટલી આવક છે એ પ્રમાણેનો એ ઘરમાં વપરાશ થતો હોવો જોઈએ. ઘરમાં કદાચ મહેમાન આવે છે તો એમાં પણ એ સ્ત્રી માત્ર કોઈને ક્યાંય પૂછવાનું રહેતું જ નથી, એના માર્ગદર્શનમાં સારામાં સારું આયોજન થતું જ હોય છે. તો મોટાભાગના કામો ગૃહસ્થ આશ્રમમાં, હવે એ સમજાવું તો આપણે આશ્રમની વાત કરેલી, 4 વર્ણ વ્યવસ્થા, 4 આશ્રમ, 4 પુરુષાર્થો આપણે હિન્દુ ધર્મ માટે અથવા દરેક ધર્મ માટે મહત્ત્વના છે. માનવ જીવન 4 આશ્રમોને પર આધારિત ત્યાં રહેલું છે. 4 આશ્રમોને આધારિત એટલે કે જે રીતે આપણે જોઈએ તો અત્યારના આ કળિયુગના સમયમાં આપણું 100 વર્ષનું આયુષ્ય ગણાય છે. આયુષ્ય તો અલગ અલગ છે ને, સતયુગથી દરેક 4 યુગમાં, ત્રેતાયુગ ને દ્વાપર યુગ ને કળિયુગમાં. તો કળિયુગમાં આપણે 100 વર્ષનું આયુષ્ય છે, એમાં 4 ભાગ કરીએ એટલે 25 વર્ષ થાય. તો સૌપ્રથમ 25 વર્ષ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં રહેવાનું હોય છે, એટલે કે જે આપણે જ્ઞાન માત્ર પ્રાપ્ત કરવાનું છે. એટલે તમે અત્યારે હાલમાં જે તમે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરો છો એ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં છો. તમારે માત્ર અત્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. કોઈ ઘરમાં તમારા પર કોઈ જવાબદારી નથી અને તમને કોઈ જવાબદારી સોંપતું પણ નથી. તમારે માત્ર જે તમારા માતા પિતા છે એ ગૃહસ્થ આશ્રમમાં છે, એટલે કે 26 થી 50 વર્ષની ઉંમરમાં. અને ગૃહસ્થ આશ્રમની શરૂઆત વિવાહ સંસ્કારથી થાય. જ્યારે જેના વિવાહ થાય ત્યારે એની સંપૂર્ણ ઘરની જવાબદારી એ 2 ઉપર આવે. એ બંને આખા ઘરની જવાબદારી ત્યાં એ સંભાળી લે છે. એમના માતા પિતા જે છે એ વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં આવે અને વાનપ્રસ્થ આશ્રમ પછી સંન્યાસ આશ્રમ આવે. બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અને એ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એના પર આધારિત ગૃહસ્થ આશ્રમમાં સંપૂર્ણ જવાબદારી નિભાવી. ધર્મનું કાર્ય હોય, ધન પ્રાપ્તિ છે, ધન પ્રાપ્તિનું રક્ષણ કરવું, જે પ્રાપ્ત કરેલું એનું રક્ષણ કરવું અને એનાથી આખા ઘરની રોજીરોટી ત્યાં પૂર્ણ કરવી.
એક સારામાં સારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય એટલે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં સંપૂર્ણ બધી જવાબદારી એ સંભાળી શકે છે. વાનપ્રસ્થ આશ્રમ એટલે જે એના જીવનમાં અનુભવ થયા એ અનુભવને આધારિત ઘરમાં એક સારો એવો ઉપદેશ આપવો, સલાહ આપી, એ સિવાય નાના મોટા કામકાજમાં મદદ કરવી. એના પર કોઈ જવાબદારી ના હોય પણ માત્ર એની જે શક્તિ છે એ પ્રમાણે ઘરની જવાબદારીઓ પર થોડો ઘણો એ ભાર પણ સંભાળી લે છે અને બાકીના ત્યાં સમાજ માટે ઉપયોગી બને છે. પોતાના એક પરિવાર માટે ઉપદેશક તરીકે ત્યાં એ રહે છે. અને વાનપ્રસ્થ આશ્રમ પછી છેલ્લા 25 વર્ષ કુદરત આપોઆપ દરેકને એવી જ અવસ્થા કરે છે કે જેથી કરીને દરેક માનવે માનવું પડે કે ભાઈ હવે આપણી છેલ્લી હાલત બહુ ખરાબ છે, એટલે ઈશ્વર સિવાય આપણું કોઈ નથી. એટલે મોહમાયાને ત્યજી દેવું. દાંત પડી જાય, ચામડી ભેગી થઈ જાય, લાકડીને ટેકે ચાલવું પડે, ના બરાબર ચાલી શકે, ના જમી શકે, એટલે અવસ્થા જ એવી છે એક છેલ્લી અવસ્થા કે જ્યારે એને સામેથી એને એમ થાય કે ના હવે તો ભગવાનને ભજી લેવા છે, હવે તો સમય બહુ છે નહીં આપણી પાસે. એટલે આ પ્રમાણે કુદરતે એક જે વેદો પ્રમાણે 4 આશ્રમ આપેલા છે. તો ગૃહસ્થ આશ્રમમાં જ્યારે વર અને કન્યા એટલે કે જે 4 ફેરા પૂરા થાય પછી ગૃહસ્થ આશ્રમમાં મોટાભાગના બધા જ કાર્યો એ કન્યાના હેઠળ થતા હોય છે. એટલે કે જે ધર્મપત્ની છે એના હેઠળ જ બધા કાર્ય થતા હોય છે. માટે 3 ફેરામાં એ આગળ હોય છે. અતઃ એતાદૃશે આથી આવા ક્રમમાં તેષુ કાર્યેષુ, સપ્તમી બહુવચન પ્રમાણે શબ્દ આપેલો છે. તેષુ કાર્યેષુ તે કાર્યોમાં કન્યાનું નેતૃત્વમ સ્યાત, નેતૃત્વ રહેવું જોઈએ. સ્યાત વિધ્યર્થનું ક્રિયાપદ છે. કન્યાનું નેતૃત્વ હોવું જોઈએ. વરશ્ચ તસ્યાહ, અને વરે તસ્યા તેનું અનુકરણ કુર્વાત કરવું જોઈએ. ઇતિ એવમ કર્તવ્યમ એકમ સૂચિતમ ભવતી. ઇતિ એવમ આ પ્રમાણે કર્તવ્યમ એકમ એટલે એક કર્તવ્યનું સૂચિતમ ભવતી એટલે સૂચન થાય છે. આ પ્રમાણે એક કર્તવ્યનું સૂચન થાય છે કે જે 3 ફેરામાં આગળ કન્યા હોય છે, કેમ કે ઘરના બધા જ કાર્યો એના હેઠળ થાય છે અને એ એકલી એટલે ધર્મપત્ની હેઠળ જ આ બધા કાર્ય થાય એ બરાબર છે, પણ એને આ બધા બાબતમાં એનું નેતૃત્વ હોવું જોઈએ, પણ એના વરે એનું અનુકરણ પણ કરવું જોઈએ, એનું અનુસરણ કરવું જોઈએ. જીવનસ્ય પરાધેહ, જીવનના પર અર્ધેહ એટલે પાછળના અડધા ભાગમાં પુરુષસ્ય માર્ગદર્શનમ અપેક્ષિતમ ભવતી ઇતિ. પુરુષસ્ય એટલે પુરુષના, માર્ગદર્શનમ એટલે માર્ગદર્શનની, અપેક્ષિતમ ભવતી જરૂર રહે છે. ઇતિ એમ ચતુર્થયામ પ્રદક્ષિણાયામ, એમ 4થા ફેરામાં 4થી પ્રદક્ષિણામાં વર અગ્રિમ ભવતી, વર આગળ હોય છે. કેમ કે જીવનના પાછળના અડધા ભાગમાં એટલે ઉત્તર અવસ્થામાં વરનું મહત્ત્વ છે, વરના માર્ગદર્શનની જરૂર પડે છે, માટે 4થા ફેરામાં વર આગળ હોય છે. અર્થાત તત્ર વરસ્ય નેતૃત્વમ સ્યાત, તેમાં વરનું નેતૃત્વ હોવું જોઈએ. કન્યાશ્ચ તસ્ય, અને કન્યાએ તેનું અનુકરણમ કુર્વાત, અનુકરણ કરવું જોઈએ. ઇતિ એવમ અપરમ, ઇતિ એવામાં આ પ્રમાણે, અપરમ એટલે બીજા કર્તવ્યમ એકમ સૂચિતમ ભવતી, બીજા એક કર્તવ્યનું સૂચન થાય છે. એક કર્તવ્યનું સૂચન થાય છે કે જેમાં 3 ફેરામાં કન્યા આગળ હોય છે, કેમ કે ઘરની બધી જવાબદારી એના પર હોય છે કે જે લગ્ન થયા પછી ધર્મને નિભાવવો, ધન સંપત્તિને તેનું રક્ષણ કરવું, એ જે આવક છે એ પ્રમાણેનો વપરાશ કરવો, જે પણ કુળમાં માતા પિતાની, પોતાના સંતાનોની ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરવી, પોતાના પતિની વરની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવી. અને આ પ્રમાણે એક જીવનના પાછળના ભાગમાં એક સારા કર્મ માટે એક વરની જરૂર પડે છે, એના માર્ગદર્શનની જરૂર પડે છે. તો છેલ્લા ફેરામાં વર આગળ હોય છે.
ઘણા બધા ધર્મ પ્રમાણે અને મોટાભાગે આપણે જોઈએ છીએ તો વર 3 વખત આગળ હોય છે અને કન્યા એક જ વખત આગળ હોય છે. તો વર જે આગળ છે એટલે એના પોતાના પરિવારમાં એ વરનું નેતૃત્વ હોવું જોઈએ એવું આપણે હવે માનીએ છીએ. તો એ જે ધર્મ નિભાવે એમાં એની પત્નીએ ધર્મને નિભાવવાનો છે. જે એ પોતે ધન કમાય છે એમાં એને સહભાગી થવાનું છે. એની ઈચ્છાઓ એ એની પત્ની એની ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરવાની છે. અને છેલ્લે જે પ્રમાણે મોક્ષ માટે કન્યાની જરૂર પડે છે એટલે એમાં થોડુંક અલગ છે. એટલે બે રીતે બધાના મતભેદ અલગ અલગ છે. એટલે એ પ્રમાણે આ રીતે 3 ફેરાઓમાં ક્યાંક વર હોય ને ક્યાંક કન્યા હોય. પણ આપણે આ પાઠ આપણા અભ્યાસ માટે એટલું યાદ રાખવાનું કે બૃહદ બ્રહ્મ નિત્ય કર્મ સમુચ્ચયને આધારે કન્યા 3 વખત આગળ હોય છે. ચલો આગળ હવે એક બહુ સરસ વાત હજુ આપણે ત્યાં એ જોવાની છે. યજમાન ત્યાં એ કહે છે, યજમાન ભગવાન મહારાજ પુરોહિતને કહે છે, ભગવાન શ્રીમાન અથવા મહારાજ, મૈયા એતત શ્રુતમ, મેં આ સાંભળ્યું છે કે ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષાહ, ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થા સંતિ. ચતુર્વિધ એટલે 4 પ્રકારના પુરુષાર્થો સંતિ એટલે હોય છે. શ્રીમાન મેં આ સાંભળ્યું છે કે ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ 4 પ્રકારના પુરુષાર્થો હોય છે. તેસુ પ્રારંભે કેસુ ત્રિષુ કન્યાયાહ, તેસુ પ્રારંભે કેસુ ત્રિષુ કન્યાયાહ. અહીંયા સપ્તમી ભક્તિ પ્રમાણે શબ્દ છે, કન્યાયાહ ષષ્ઠી ભક્તિ પ્રમાણે છે. તે શરૂઆતના ત્રિષુ એટલે 3માં, કન્યાયાહ એટલે કન્યાનું નેતૃત્વમ ભવતી નેતૃત્વ હોય છે. ચતુર્થે ચ મોક્ષ નામકે, અને ચોથા મોક્ષ નામના પુરુષાર્થે વરસ્ય ઇતિ, પુરુષનો મોક્ષ નામના પુરુષાર્થમાં વરનું નેતૃત્વ હોય છે. આગળ મેં તમને જે સમજાવ્યું કે 3 બાબતોમાં એટલે કે ધર્મ અર્થ અને કામ બાબતમાં 3 બાબતમાં ઘરના બધા જ એટલે ગૃહસ્થાશ્રમની જે શરૂઆત થઈ ગઈ એટલે પતિ અને પત્ની બંને વર અને કન્યા જે લગ્ન થયા પછીની સમયમાં ધર્મ અર્થ અને કામ જ્યારે ગૃહસ્થ આશ્રમની શરૂઆત થાય ને એટલે એમ કહેવાય કે એ માણસ માત્ર એક યુવા અવસ્થા છે અને સતત એને મહેનત કરવી પડે છે. પોતાના સંતાનોનો ઉછેર કરવો, પોતાના સંતાનોને જ્ઞાન આપવું, માતા પિતાની સેવા કરવી 25 વર્ષ સુધી, જ્યાં સુધી એના બાળકોના વિવાહ ન થાય ને ત્યાં સુધી. પછી એના સંતાનોના વિવાહ થાય એટલે એ પાછો આગળ વધે. કુદરત બહુ સરસ વ્યવસ્થા આપેલી છે પણ એ પ્રમાણે ક્યાં કોઈ જીવન જીવવું છે. મોહ માયા, કામ, ક્રોધ, લોભ આ બધાથી જે વિકારોથી માણસ જોડાયેલો છે એટલે એ પ્રમાણે સારું જીવન નહીં જીવી શકે. 4 પુરુષાર્થો, 4 વર્ણ વ્યવસ્થા, 4 આશ્રમ, આ દરેક બાબતો તમને વારંવાર સમજાવું છું. આ બધું વેદમાં છે અને વેદો પ્રમાણે દરેક ગ્રંથોમાં આની વાત કરેલી છે. તો 4 પુરુષાર્થોમાં ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ, ધર્મરૂપી ધન પ્રાપ્ત કરીને ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી. જ્યારે વિવાહ થયા પછી ધાર્મિક ક્રિયાઓ એ પતિ અને પત્ની બંને એક ક્રિયા કરી શકે. કદાચ તમે ધોરણ 11માં આપણે પાઠ યાદ હોય તમને, અભિજ્ઞાન શાકુંતલમાંથી લીધેલો પાઠ હતો જેમાં શકુંતલાને વડાવવા માટે એટલે દુષ્યંતની પાસે મૂકવા માટે ગૌતમી જાય છે. વૃદ્ધા એક ગૌતમી હોય છે અને 2 ઋષિકુમારો છે. તો એ ગૌતમીએ બહુ સરસ કહ્યું હતું કે કર્ણ ઋષિએ કહ્યું છે કે તમે જે તમારી સંમતિથી એકબીજાની સંમતિથી જે તમે વિવાહ કરેલા છે તો તમે હવે એને સધર્માચરણ માટે પ્રાપ્ત કરો. કેમ કે પતિ માત્ર એકલો ત્યાં એ કોઈ પણ ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરી શકતો નથી, એને પતિની જરૂર પડે છે. પતિ અને પત્ની બંને સાથે મળે પછી ધર્મની ક્રિયાઓ થઈ શકે, એકલાથી કોઈ ધાર્મિક ક્રિયાઓ થતી નથી. રામાયણમાં પણ એક પ્રસંગ છે કે જ્યારે રામ ફરીથી 14 વર્ષનો વનવાસ પૂર્ણ થયો એના પછીની વાત કરું તો જ્યારે એ પોતે અયોધ્યાનો રાજા બને છે અને પ્રજાઓના કહેવાથી સીતાનો ત્યાગ કરે છે, પછી અશ્વમેઘ યજ્ઞ રાખેલો. હવે અશ્વમેઘ યજ્ઞમાં એ ધાર્મિક ક્રિયામાં યજ્ઞમાં પતિ પત્ની બંને સાથે એ ધાર્મિક ક્રિયા કરી શકે. તો રામ પોતે એકલા છે, સીતા તો હાજર છે નહીં, એ તો વાલ્મીકીના આશ્રમમાં છે.
ત્યારે એમ કહેવાય કે રામે સીતાની પ્રતિમા બાજુમાં મુકાઈ હતી. વિચાર કરો, ભલેનો ત્યાગ કરેલો છે, પણ પત્ની વિના કોઈ યજ્ઞ પૂર્ણ થતો નથી, કોઈ ધાર્મિક ક્રિયા થતી નથી. એટલે સીતાની પ્રતિમા ત્યાં મુકાઈ હતી અને પછી એ યજ્ઞ થયેલો. તો અહીંયા પણ આપણે જોઈએ તો હર હંમેશા જ્યારે હવે વિવાહ થયા પછીની ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરતી વખતે પત્ની જે છે એ અર્ધાંગની કહેવાય છે. અડધું અંગ, આ ડાબો ભાગ જે છે ને અડધું અંગ. એટલે કોઈ પણ લગ્ન થયા પછી અથવા 4 ફેરા પૂરા થાય એના પછી, 4 ફેરા પહેલાં હોય ને, 4 ફેરા નથી ફરે એટલે એ પહેલાં જે ક્રિયા હોય, વિધિ હોય તે, એમાં વર ડાબી બાજુ હોય અને કન્યા જમણી બાજુ હોય. પછી 4 ફેરા પૂર્ણ થયા પછી એ પતિ પત્નીના સંબંધથી જોડાઈ ગયા એટલે પત્ની ડાબી બાજુ હોય અને પતિ જમણી બાજુ હોય છે. અર્ધાંગની, અડધું અંગ હવે એનું થયું છે. હવે જીવનમાં બધે જ એ સાથે રહેવાનું છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ માટે બંને સાથે રહીને એકબીજાનું અનુકરણ કરવાનું છે. ધર્મરૂપી ધનને પ્રાપ્ત કરીને કામના એટલે કે એક ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરવાની છે. પણ છેલ્લા ફેરામાં વર આગળ હોય છે એટલે મોક્ષ માટે તો વરની જ જરૂર પડે છે. સારું, તો અહીંયા આપણે બહુ સરસ રીતે ત્યાં ગૃહસ્થ આશ્રમની વાત જે કરેલી છે, જેમાં 4 ફેરાઓનું મહત્ત્વ સમજી ગયા. હવે આપણે એટલો અનુવાદ લખી લઈએ, પછી આગળ આપણે સપ્તપદી વિશે પણ સમજવાનું છે. છેલ્લે અનુવાદમાં લખાય તો યજમાન ક્રમશઃ આગળ પાછળ રહીને ચાલવાની ક્રિયાનું શું પ્રયોજન છે અથવા શું પ્રયોજન? તો એમાં હવે આપણે પુરોહિત એ જે આગળ સમજાવે છે એ લખવાનું છે. પુરોહિત એવું માનવામાં આવે છે કે ગૃહસ્થાશ્રમના અનેક પ્રકારના કાર્યો સદ્ગુણોથી યુક્ત સૌજન્યશીલ ધર્મપત્ની માર્ગદર્શનમાં પૂર્ણ થયેલા હોય છે. આથી આવા ક્રમમાં તે કાર્યોમાં કન્યાનું નેતૃત્વ હોવું જોઈએ અને વરે તેનું અનુકરણ કરવું જોઈએ. આ પ્રમાણે એક કર્તવ્યનું સૂચન થાય છે. જીવનના પાછળના અડધા ભાગમાં પુરુષના માર્ગદર્શનની
જરૂર રહે છે, એમ ચોથા ફેરામાં અથવા ચોથી પ્રદક્ષિણામાં વર આગળ હોય છે, આગળ હોય છે, અર્થાત તેમાં વરનું નેતૃત્વ હોવું જોઈએ અને કન્યાએ તેનું અનુકરણ કરવું જોઈએ। આ પ્રમાણે બીજા એક કર્તવ્યનું સૂચન થાય છે, એક કર્તવ્યનું સૂચન થાય છે। હવે આગળ યજમાન શ્રીમાન મેં આ સાંભળ્યું છે કે ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એમ ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થો હોય છે। તેમાં શરૂઆતના ત્રણમાં કન્યાનું નેતૃત્વ હોય છે અને ચોથા મોક્ષ નામના પુરુષાર્થમાં વરનું એમ। હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો જે પ્રમાણે ધર્મપત્નીના માર્ગદર્શનમાં પૂર્ણ થયેલા એટલે 3 વખત ત્યાં આગળ હોય છે, એનું નેતૃત્વ હોય તો વરે તેનું અનુકરણ કરવું। એ જ પ્રમાણે પાછળના અડધા ભાગમાં પુરુષના માર્ગદર્શનની જરૂર પડે તો ચોથા ફેરામાં એ આગળ હોય તો કન્યાએ તેનું અનુકરણ કરવું। હવે આગળ જોઈએ તો જ્યારે યજમાને કંઈક અલગથી કહ્યું આપણને કે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ, અને હકીકત આ છે 4 ફેરા માટે ધર્મ અર્થ અને કામ, ધર્મ એટલે આપણે ધાર્મિક ક્રિયાઓ, અર્થ એટલે ધન પૈસા, કામ એટલે ઈચ્છાઓ અને મોક્ષ એટલે જન્મ મરણનો જે આ ચક્ર છે, જો આ પ્રમાણે સાચા એવા ધર્મથી સાચો એવો જ્યારે ધન કમાઈએ છીએ અને જે પણ ઈચ્છાઓ એટલે સાચા જ્ઞાનથી જે ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થાય છે એ વ્યક્તિને મોક્ષ મળે। મોક્ષ એટલે એને પછી ફરીથી એને આવવાનું રહેતું નથી। તમે ભગવદ્ ગીતામાં શ્લોક સમજી ગયા ધોરણ 10માં, જાતસ્ય મૃત્યુ ધ્રુવમઃ, એટલે કે જન્મેલાનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, મૃત્યુ પામેલાનો જન્મ નિશ્ચિત છે। પણ જ્યારે આ પ્રમાણેનું કર્મ સારું હોય, બંને સાથે રહીને જો સારામાં સારું કર્મ કરે છે તો એને મોક્ષ મળે છે, પછી એને ફરીથી એને જન્મ લેવાની કોઈ જરૂર પડતી નથી, આ ચક્રમાં નથી ફરવું પડતું એને। તો આ 4 પ્રકારના જે પુરુષાર્થો હોય છે તેમાં જે રીતે આપણે શરૂઆતના 3માં કન્યાનું નેતૃત્વ હોય છે ધર્મ અર્થ અને કામમાં, જ્યારે મોક્ષ નામના પુરુષાર્થમાં વરનું નેતૃત્વ હોય છે એમ, એટલે અહીંયા એ પૂર્ણ કરે છે। ચલો હવે આગળ જોઈએ તો આટલો અનુવાદ લખાઈ જાય પછી હવે આગળ જોઈએ પુરોહિત। પુરોહિત ત્યાં આગળ કહે છે આમ એતદ અપી સત્યમ અસ્તિ, આમ એટલે હા, એતદ અપી આ પણ સત્યમ અસ્તિ આ પણ સાચું જ છે,
ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ 4 પુરુષાર્થો છે તો એ પણ સાચું જ છે, ખોટું નથી. હા, આ પણ સાચું જ છે. હવે યજમાન આગળ એક પ્રશ્ન કરે છે. કેચન કથયંતી, કેચન કેટલાક લોકો, કથયંતી એટલે કેટલાક લોકો, કથયંતી એટલે કહે છે, કેટલાક લોકો કહે છે યત કે પ્રદક્ષિણા સપ્ત ભવંતી ઇતિ, પ્રદક્ષિણાઓ 7 હોય છે એમ. પ્રદક્ષિણા એટલે ફેરાવો, ફેરાવો 7 હોય છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે ફેરાવો 7 હોય છે. પુરોહિત, વિવાહ સંસ્કારે પ્રદક્ષિણા, વિવાહ સંસ્કારમાં ફેરાવો તો ચતસ્ર એવ ભવંતી, 4 જ હોય છે. વિવાહ સંસ્કારમાં 7 ન હોય, 4 જ ફેરાવો હોય છે. તો 7ની સંખ્યા શું? અહીંયા કેટલાક લોકો કહે 7 ફેરાવો, તો 7 ફેરા જે છે ને એ ખોટી વાત છે. 4 જ ફેરા આવે. એ પછી આગળ પાછળ રહેવાની જે ક્રિયામાં વર 3 વખત આગળ હોય, કન્યા 3 વખત, એ મતભેદ ખરો, પણ 7 ફેરા ના આવે. વિવાહ સંસ્કારમાં ફેરાવો તો 4 જ હોય છે. સપ્ત સંખ્યા, 7ની સંખ્યા તો સપ્તપદી નામકેન, સપ્તપદી નામે એકેન અન્યન વિધિના સહ, એક અન્ય વિધિ સાથે સંબંધઃ અસ્તિ એટલે જોડાયેલી છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે 7 ફેરાવો હોય છે, તો પુરોહિત કહે છે કે વિવાહ સંસ્કારમાં ફેરાવો તો 4 જ હોય છે, પણ 7ની સંખ્યા હોય છે એ ખોટું નથી. પણ 7ની સંખ્યા તો સપ્તપદી નામે બીજી એક અન્ય એક વિધિ સાથે જોડાયેલી છે. વિવાહ સંસ્કારમાં ફેરાવો જે વિધિ છે એવી જ બીજી એક વિધિ, એટલે કે સપ્તપદી નામે એક બીજી વિધિ છે, જેમાં સપ્તપદીનો અર્થ હવે આપણે સમજવાનો છે. યજમાન કહે છે કિમ ઇદમ સપ્તપદી ઇતિ, આ સપ્તપદી શું છે? સપ્તપદી જો નામનો બીજો એક વિધિ હોય તો એ સપ્તપદી એટલે શું? આ સપ્તપદી શું છે? તો આગળ ત્યાં એ પુરોહિત કહે છે સપ્તાનામ પદાનામ સમાહાર સપ્તપદી, સપ્તાનામ પદાનામ સમાહાર. સપ્તાનામ એટલે 7, પદાનામ એટલે પગલાઓ, સમાહાર એટલે સમૂહ. તમે દ્વિગુ તત્પુરુષ સમાસ સમજી ગયા હોય તો કર્મધારય સમાસમાં જે વિશેષ્ય પદનું વિશેષણ આવે એ પ્રમાણે દ્વિગુ તત્પુરુષ સમાસમાં સંખ્યાઓની સમૂહની વાત હોય. સમાહાર એટલે એક સમૂહ. તો દ્વિગુ તત્પુરુષ સમાસમાં પહેલું પદ જે છે ને સંખ્યાનું હોય. તો અહીંયા પગલાઓનો સમૂહની વાત થઈ. કેટલા પગલાઓ? તો કે 7 પગલાઓનો એક સમૂહ હોય. 7 પગલાઓનો સમૂહ એટલે સપ્તપદી. ઇયમ સપ્તપદી વૈદિકસ્ય વિવાહ વિધે આત્મા. હા, બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. ઇયમ સપ્તપદી એટલે આ સપ્તપદી નામનો જે વિધિ છે તે, તો આ સપ્તપદી વૈદિકસ્ય એટલે કે વૈદિક વિવાહ વિધે, વિવાહ વિધિનો આત્મા છે. સપ્તપદી જ્યારે એમાં આવે અને એ જ જે 7 પગલાઓ છે પછી જ હકીકતમાં સાચા ગૃહસ્થ આશ્રમની શરૂઆત થાય. કેમ કે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં આપણે આગળ સમજીએ ને ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ, પણ એ જે એમને જે કર્મ કરવાનું છે તો એના માટે અહીંયા 7 પગલાઓ એટલે કે 7 વચનો લેવાના હોય છે કે હવે બંને આપણે સાથે રહીને બધા જ જે પણ આપણા ઘરમાં જે પણ કર્મ થતું હશે એ બંને જોડે રહીને આ કર્મ કરશું. એના માટે 7 વચન આપવાના હોય છે. એ પણ આપણે વિધિ સમજી લઈએ આગળ. અસ્મિન વિધો કિમ ભવતી, અસ્મિન વિધો આ વિધિમાં, કિમ ભવતી આ વિધિમાં શું થાય છે? તો હવે આપણે સપ્તપદી વિશે સમજવાનું રહ્યું. આગળ ફરીથી એકવાર ત્યાં જોઈ લઈએ કે આગળ જે વાત થઈ એ પ્રમાણે ત્યાં એ પુરોહિતે કહ્યું હા આ પણ સાચું છે, પણ પ્રશ્ન ઊભો થયો કે 7 ફેરાઓ હોય છે. ત્યારે સમજાયું કે 7ની સંખ્યા આવે પણ એ સપ્તપદી નામે એક અન્ય વિધિ છે. તો પાછો યજમાનને પ્રશ્ન થયો કે સપ્તપદી એ શું પાછું? તો સપ્તપદી એટલે 7 પગલાઓનો સમૂહ. હવે એ સપ્તપદી વૈદિક વિવાહ વિધિનો આત્મા કહેવાય છે. યજમાને આગળ પ્રશ્ન કર્યો અસ્મિન વિધો કિમ ભવતી. વિધિ મૂળ શબ્દ એ વિધિ પ્રમાણે આપણે આગળ જોઈએ ને વિધે વિધો, તો વિધિ મૂળ શબ્દના શબ્દરૂપો. વિધે પંચમી સૃષ્ટિ એક વચન પ્રમાણે
એટલે ત્યાં ના પ્રત્યય એટલે વિવાહ વિધિનો આત્મા છે. અહીંયા વિધો સપ્તમી એકવચન પ્રમાણે શબ્દ આપેલો હોય તો અર્થ હશે વિધિમાં. આ વિધિમાં કિમ ભવતી, આ વિધિમાં શું થાય છે? પુરોહિત. અસ્મિન વિધો, આ વિધિમાં વધુ વરો, આ વિધિમાં વધુ અને વર જગત વ્યાપકસ્ય ઈશ્વરસ્ય, જગત વ્યાપક એવા ઈશ્વરની દેવતાનામ પ્રતિનિધિ રૂપસ્ય અગ્નેહ, દેવતાનામ પ્રતિનિધિ રૂપસ્ય એટલે દેવતાઓના પ્રતિનિધિ રૂપ એવા અગ્નેહ અગ્નિદેવની, સમાજસ્ય ચ અને સમાજની, સમક્ષમ સમાજની સમક્ષ અથવા કે સાક્ષી માનીને ઈશ્વરને, અગ્નિદેવને અને સમાજને સાક્ષી માનીને અથવા એમની સમક્ષ એકસ્યમ દિશાયામ એક દિશામાં સમાનયા ગત્યા સમાન ગતિથી સહભાવેન ચ અને એક સાથે રહીને સપ્તપદાની ચલત સાત પગલાઓ ચાલે છે. હવે અહીંયા જે વાત થઈ એક સાક્ષી માનીને સાત પગલાઓ ચાલે, સપ્તપદી નામનો એક બીજો વિધિ છે. અને તમે કદાચ જે પણ વિવાહમાં ગયા હોય, કોઈ લગ્નમાં ગયા હોય તો તમે જોયા હશે આ વિધિ, કે પછી જમવાનું ચાલુ થઈ ગયું એટલે જમવા જવું પડે છે. અમુકને જે લગ્ન થતા હોય ને તો લગ્નમાં એના માતા પિતાને જ માત્ર એક રસ હોય એ જ હોય, અને બહુ નજીકના સંબંધી હોય, બહેન હોય, ફૈબા હોય એ જ બેઠા હોય. બાકી દૂરનો થોડોક સંબંધ હોય અને બીજા વ્યવહાર માટે આવેલા હોય એ તો લગ્ન મંડપ જોવાય ના જાય. પણ આપણે થોડોક સમજવા માટે, એનું મહત્ત્વ સમજવા માટે, એનું મહત્ત્વ શું છે કે આ વિવાહ સંસ્કાર રાખવામાં આવે છે, તો એ જાણવા માટે ક્યારેક જોવું, ક્યારેક જાણવું. બ્રાહ્મણ હોય એ વિદ્વાનની પાસે જઈને આપણે ક્યારેક એ જે વૈદિક પ્રમાણે જે વિવાહ થાય છે, જે સંસ્કાર આપવામાં આવે છે, તો દરેક મહત્ત્વ એમની પાસે જઈને જાણવું ત્યાં. તો અહીંયા જે વાત છે એ પ્રમાણે કે જે સાત પગલાં હોય એટલે કદાચ પહેલાં શું હોય કે સાત પગલાં હોય, પેલું આક્રમશ આગળ પાછળ રહીને નહીં, સાથે એક જ દિશામાં એટલે કે સાથે રહીને એક જ વિચારથી. તો સાથે બંને સાત પગલાં, પહેલું પગલું પહેલું વચન, બીજું પગલું બીજું વચન, એમ સાત પગલાં આવે. પણ ધીમે ધીમે જોવા જઈએ તો ઘણા બધાના લગ્નમાં પછી આ રીતે સાત પગલાઓ તમને કદાચ જોવા નહીં મળતા હોય, પણ આપણે હવે સમજીએ કે બેઠા બેઠા જ ત્યાં વર અને કન્યાની આગળ સાત સોપારી મૂકી દે, સાત સોપારી મૂકી દે. પછી એ વર કન્યાનો પગ પકડી પહેલું વચન, હા બરાબર છે, પહેલું વચન હું પાડીશ. હવે એ મહારાજ, ગોર મહારાજ તો સંસ્કૃતમાં ત્યાં એ મંત્ર બોલતા હોય છે. વર કન્યાને ખબર હોય કે ના હોય, કદાચ સંસારમાં પછી એ પ્રમાણે વચન નહીં પાલન કરતા હોય, કેમ કે એનો અર્થ ખબર ના હોય ને એટલે. પણ એ સાત વચન માટે સાત મંત્ર જે છે એ બ્રાહ્મણ બોલે, એટલે પહેલો મંત્ર, પહેલું વચન, બીજું, ત્રીજું, એમ કરતાં સાત સોપારી ઉપર એટલે સાત પગલાઓ આ પ્રમાણે ચાલે છે. કોની સાક્ષીએ? તો એક તો ઈશ્વર, જગત વ્યાપક આ જગતના એવા એક ઈશ્વરની સાક્ષીએ, અને બધા દેવોના પ્રતિનિધિરૂપ એવા અગ્નિદેવની સાક્ષીએ, અને ત્રીજા એના પોતાના સમાજની સાક્ષીએ આ સાત પગલાઓ ચાલે છે. એટલે કે સાત વચનો આપવાના હોય છે. આગળ યજમાન અસ્ય કિમ તાત્પર્યમાં, આનું શું તાત્પર્ય, આનો શું અર્થ કે આ પ્રમાણે સાત પગલાઓ ત્રણને સાક્ષી માનીને આ પ્રમાણે ત્યાં એ સાત પગલાં ચાલે છે. તો એના માટે હવે આપણે આગળ સાત પગલાઓનું મહત્ત્વ અને સાત વચનોને આપણે સમજવાના છે. તો પહેલાં આપણે આટલો અનુવાદ લખી દઈએ. સપ્તપદી નામનો જે વિધિ છે એનો માત્ર અહીંયા અર્થ સમજાયો, પણ એ સાત પગલાઓનું મહત્ત્વ શું વિવાહ સંસ્કાર માટે એ આપણે આગળ સમજવાનું રહ્યું. આ લખાઈ ગયું હશે. તો હવે આપણે આગળ યજમાન પછી પુરોહિત.
હા આ પણ સાચું છે। જે આપણે આગળનું વાક્ય જોઈ ગયા ને 4 પુરુષાર્થો, તો એના માટે પુરોહિત કહે હા આ પણ સાચું છે। હવે આગળનો પ્રશ્ન, યજમાન કેટલાક લોકો કહે છે, કેટલાક લોકો કહે છે કે ફેરાઓ સાત હોય છે, તો પુરોહિત વિવાહ સંસ્કારમાં ફેરાવો તો, અથવા તમે પ્રદક્ષિણાઓ લખી શકો છો, ફેરાવો તો 4 જ હોય છે। 7ની સંખ્યા તો સપ્તપદી નામના 7ની સંખ્યા તો સપ્તપદી નામના એક અન્ય વિધિ સાથે જોડાયેલી છે। આગળ યજમાન આ સપ્તપદી શું છે? પુરોહિત। સાત પગલાઓનો સમૂહ એટલે સપ્તપદી। આ સપ્તપદી વૈદિક વિવાહ વિધિનો આત્મા છે। યજમાન આ વિધિમાં શું થાય છે? તો આગળ પુરોહિત એનો જવાબ આપે છે, આ વિધિમાં વધુ અને વર જગત વ્યાપક ઈશ્વરની દેવતાઓના પ્રતિનિધિ રૂપ એવા અગ્નિદેવની અને સમાજની સમક્ષ અથવા સમાજને સાક્ષી માનીને સમાજની સમક્ષ એક દિશામાં સમાન ગતિથી એક સાથે રહીને સાત પગલાં ચાલે છે। છેલ્લે ત્યાં યજમાને જે પ્રશ્ન કર્યો તે એ પણ લખી દઈએ। આનો આશય
છે। તો આપણે અહીં જોઈ ગયા જે પ્રમાણે આગળ 4 પુરુષાર્થોની વાત કરી એના પછી 7 ફેરાઓ વિશે, એટલે કે ફેરાઓ 7 હોય તો કે ના 4 જ હોય, પણ 7ની સંખ્યા સપ્તપદી નામે એક અન્ય વિધિ છે। તો એ સપ્તપદી એટલે કે આ રીતે વૈદિક વિવાહ વિધિનો એક આત્મા કહેવાય છે, જે 3ને સાક્ષી માનીને એક દિશામાં, એટલે આમ એક વિચારમાં, બેનો વિચાર એક જ હોવો જોઈએ, બેની ગતિ એક હોવી જોઈએ, કોઈ પણ કામની બાબતમાં એક સાથે રહીને સહભાગીપણું હોવું જોઈએ, આમ ત્યાં 7 પગલાં ચાલે છે। હવે આ 7 પગલાં જે ચાલે છે તો આનો આશય શું થયો, આનો અર્થ શું, આનો હેતુ શું, આનું કારણ શું, તો એ હવે આપણે આગળ સમજવાનું છે। અનુવાદ આટલું લખાઈ જાય પછી આગળ સમજાયા પછી આગળનું લખાવીશ। આગળ પુરોહિત વિવાહેન વિધિના વધો, વિવાહેન વિધિના વધો એટલે વિવાહ વિધિ વડે, વધો એટલે ષષ્ઠી વિભક્તિ પ્રમાણે અહીંયા શબ્દ આપેલો હોય વધુ, વધુનું નું ના જેવા પ્રત્યય લઈ આવે, વધો વરસ્ય ચ, વધુ અને વર આત્મનઃ બંને પોતાની, વિવાહ વિધિ વડે વધુ અને વર બંને પોતાની એકયમ સાધયતે એકતાને સાધે છે। અર્થાત શરીરેને ભિન્નો અપી વધુ વરો, શરીર વડે ભિન્નો જુદા હોવા છતાં પણ વધુ વરો, વધુ અને વર આત્માના એકત્વમ ભજત, આત્માના એટલે બંને પવિત્ર મનથી એકતાને પામે છે। વિવાહ વિધિ વડે સપ્તપદી મળે અહીંયા જે અર્થ સમજવાનો છે તો બંને પોતાની એકતાને સાધે છે। હવે બંને એક થઈને જ કાર્ય કરીશું। વિવાહ સંસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી પતિ પત્ની બંને એક થાય છે, બંને આત્માઓ શરીરથી જુદા હોવા છતાં બંને પવિત્ર મનથી એકતાને પામે છે। આત્માને એકત્વાત, આત્માના બંને પોતાની, એકત્વાત એટલે એકતામાંથી, ઉભયો બંનેના, પોતાની એકતામાંથી બંનેના, ગમનસ્ય દિશા એટલે જવાની એક દિશા, ગમનસ્ય ગમનની દિશા, ગતિશ્ચ અને ગતિ વડે, સર્વત્ર સમાનતામ ભજત સર્વત્ર સમાનતાને પામે છે। બંને પવિત્ર મન વડે એકતાને પામે છે, પોતાની એકતામાંથી બંનેના ગમનની દિશા અને ગતિ વડે સર્વત્ર સમાનતાને પામે છે। દિશાયા સમાનતાનો અર્થ શું થાય? દિશાયા સમાનતા એટલે દિશાની સમાનતા, અર્થાત એટલે વિચારસ્ય એકતા, વિચારની એકતા, વિચાર અલગ અલગ ના હોવા જોઈએ। પત્ની કંઈક કહે ને પતિ કંઈક કહે ને એક વિચાર બેના ભેગા જ ના થાય તો જીવન નકામો છે। બંનેના વિચારની દિશા, તો અહીંયા એ કહ્યું દિશાની સમાનતા એટલે વિચાર બંનેના એક સમાન હોવા જોઈએ। ગતે સમાનતા, ગતિની સમાનતા એટલે શું? ઉદ્યોગે સમાનમ સહભાગિત્વમાં, ઉદ્યોગે એટલે કાર્યમાં, ગતિની સમાનતા એટલે કાર્યમાં સમાન સહભાગીપણું। હંમેશા કોઈ પણ કામ કરો એટલે બંને એક સમાન થઈને બંનેનું ભાગીપણું, ભાગીદારપણું ત્યાં બંનેનું સરખું હોવું જોઈએ, બંને એકબીજાને સાથ આપતા હોવો જોઈએ। વધુ વરો, વધુ અને વર યદા જ્યારે, સમાન એમ એવ સમાનપણે જ વિચારયત વિચાર કરે છે, સમાનમ ચ ઉદ્યોગમ કુરુત અને બંને એક સમાન કાર્ય કરે છે, તદા ત્યારે ત્વૌ એટલે વધુ અને વર, તૌ તે બંને ગૃહસ્થાશ્રમસ્ય ગૃહસ્થાશ્રમના લક્ષ્યમ અવશ્યમ એવ પ્રાપ્નુતઃ, ગૃહસ્થાશ્રમના લક્ષ્યને અથવા ધ્યેયને અવશ્યમ એવા એટલે નિશ્ચિત રૂપે પ્રાપ્નુતઃ એટલે પ્રાપ્ત કરે છે। હવે સપ્તપદીનું તાત્પર્ય શું? તો એનું એક જ તાત્પર્ય, બંને જે 7 પગલાઓ ચાલે છે તો બંને આત્માઓ ભલે શરીરથી જુદા હોવા છતાં બંને પવિત્ર મનથી એક થઈ જાય છે। આમ તો એકબીજાની ઓળખે ના હોય, વિવાહ સંસ્કાર પછી બંને અજાણ્યા જ છે અને વિવાહ સંસ્કાર પછી બંને એક થાય છે। આ બહુ મહત્ત્વની વાત છે। પહેલાં એકબીજાને ઓળખતા નથી, પછી હવે એ બંને એકબીજાના મિત્ર બને છે અને બંને એક જ વિચારથી, ગતિની સમાનતા એટલે કોઈ પણ કામ હોય તો બંને એક જ સમાન એકબીજાને મદદરૂપ થનારા હોવા જોઈએ, વિચાર બેનો એક સમાન હોવો જોઈએ। ધર્મનું કાર્ય હોય કે ધનની બાબત હોય કે પરિવારનો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય,
બંને એક જ વિચારથી એક જ ગતિથી ચાલે છે, આ એનું મહત્ત્વ છે. પણ ગૃહસ્થાશ્રમના ધ્યેયને જરૂર પ્રાપ્ત કરે છે આવું કહ્યું એટલે પાછો યજમાનને પ્રશ્ન થયો કે ગૃહસ્થાશ્રમ એટલે શું, એ તો સમજાવો. તો હવે ગૃહસ્થાશ્રમમાં આ 7 વચનનું પાલન કરવાનું હોય છે, એને પણ હજુ આપણે આગળ સમજવાના છે. એટલે આનો અનુવાદ એ સિવાય ગૃહસ્થાશ્રમમાં જે 7 વચનો 7 મંત્રો પ્રમાણે જે હોય છે તે એને સમજવાના છે. અને બંનેને હું સાથે એટલે જે આટલું સમજાયું તે અને આગળનું જે સમજાવ્યું તે બંને સાથે એનો અનુવાદ હું જોડે લખાઈ દઈશ. અહીંયા સુધીનું જે મેં અનુવાદ લખેલું છે ત્યાં સુધી એટલે પાઠનો પહેલો ભાગ જે સમજાવ્યા પ્રદક્ષિણા એટલે શું, 4 ફેરાઓ. પછી આપણે એ 4 ફેરાઓનું મહત્ત્વ સમજી ગયા. અને સપ્તપદી નામનો પાછો એક બીજો પ્રશ્ન ઊભો થયો એટલે સપ્તપદી નામની એક બીજી વિધિ વિશે બીજો એક જે વિધિ છે તે એને આપણે જાણીએ કે સપ્તપદી એટલે 7 પગલાઓ, એ 4 ફેરાથી એક બીજો વિધિ હોય છે. હવે એ 7 પગલાઓ માત્ર ત્યાં એ 3ની સાક્ષી માનીને બંને સાથે રહી શકે એના માટે હવે એ સપ્તપદી એટલે 7 પગલાઓમાં 7 વચનોને આપણે હવે સમજવાના બાકી રહ્યા. સારું, તો જેટલો મેં અનુવાદ અહીંયા સુધીનો લખાયો એટલો અનુવાદ તમારે ફેરબુકમાં લખીને પાઠ્યપુસ્તકમાં જે સંસ્કૃત શબ્દો છે એ પ્રમાણે ધ્યાનમાં રાખીને અનુવાદ તૈયાર કરવો. હવે આગળના વિડીયોમાં જે બાકી રહ્યો એ ભાગ એને સમજાવીને એનો અનુવાદ લખાવીશ અને જે અનુવાદ તમે આગળ તૈયાર કર્યું તે અને જે દિવસે સમજાવીશ એ વખતે એના પર આધારિત આપણે સ્વાધ્યાય પણ સમજવાનું છે. તો અહીંયા સુધીનો ભાગ હું પૂર્ણ કરું છું. અસ્તુ.